So I begin this morning by showing you a clip from my son's soccer game, in which the game went into penalty kicks to determine the winner. My son is a goalie. As you can see, he blocked 3 penalty kicks. What parent, what parent would have been proud of that? Oh, I'm sorry. As parents, both my wife and I were very proud of watching and sharing that moment with our team members' parents. Also, a week later, after the game, he was voted by the Gwinnett Post Athlete of the Week with the picture. Oh, yeah, you guys already saw the picture. Yeah, there it is. What parent would not have been proud of that? For any of those that know anything about soccer, blocking 3 penalty kicks in a row is not something that happens very often. It was a very proud moment for us for that evening. With that said, I want to ask you a question, and prepare yourself to think, but not too long. I only have 3.5 minutes left until my time is up and Pastor Sal takes over for his 5-minute message. So here's a question. Can you think of a situation in your life in which you can recall as a proud moment? I'm pretty sure we can all agree getting a 4.0 GPA, well, that's not enough these days. It has to be more like 4.5 and to be considered a proud moment. But getting into Harvard or MIT, becoming a doctor or a CEO of a Fortune 500 company, all these things we would consider to be one's proud moments. But do you think God would consider these as proud moments? I think he would. I think he would commend us for all the time, the effort, and the work, the sacrifice that we make in reaching these accomplishments. And all these accomplishments are the reason we celebrate Thanksgiving. A time to reflect on all the good things and the accomplishments we've occurred in the past year. We share and pat ourselves on the back, a job well done. We also say a prayerful thanks to God for all the blessings that he has placed in our lives. And we sometimes think that is enough. And Thanksgiving only comes once a year. But I ask, is it enough? Psalms 104 says it differently. Oh, I forgot to read the passage too. I'm sorry for that. Psalms 104 is my passage today. And it says differently. Remember, the Israelites didn't have a Thanksgiving holiday. So the occasion to give thanks was any time they could. And in this passage, Thanksgiving was not done by words, but rather action. Look at all the action words. Enter, go into, give, and praise. This one verse is full of action, that mere words or prayers of gratitude are not enough. Our gratitude must be done with action. So what action would show our greatest gratitude?
And I pondered on this question for some time. And some of you may agree, and some may disagree. But my conclusion was so obvious to me. My answer is found in Luke chapter 10, verse 27. And it says, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbors as yourself." The greatest gratitude one can offer to God are done by following and obeying just two actions. Love God, love others. It's simple as that, yet so difficult. The simple part is that there are only two things we must remember and do. But the difficult part is that we must do both simultaneously. If I had the choice to do one, it would be to love God. Because to love others, well, sometimes it's not easy. I want you guys to turn to the person next to you, and you'll all agree. It's not easy. But it's not a choice. We must do both simultaneously. And the only encouragement I can offer to you in doing both at the same time is good luck. I'll be praying for you. God bless. My time is up. And in conclusion, not words, but action. Loving God and loving our neighbors shows the greatest gratitude that we can offer to God. And not just on Thanksgiving holiday, but every day. I can't think of anything else that will make God prouder than that. So I've done the easy part by telling you how. And the only thing left is the how-to part. That will take another 5 minutes. What do you know? My 5 minutes are up. I would have illustrated on the how-to part, but no time. So I'll say that for the next 5 minutes I get next Thanksgiving. So until then, God bless and happy Thanksgiving. 디모데전서 4장 4절입니다. 슬라이드 보시고 우리 함께 읽을까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님께서 지으신 모든 것이 선하며 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니. 저는 5분은 안 될 것 같습니다. 우선 5분 얘기하셨는데 여러분 이 구절에서 이 구절 한번 다시 보여주시죠. 여기서 분명히 하나님께서 말씀하신 것이 있습니다. 잘 보셔야 됩니다. 모든 것이 선하다고 얘기하셨는데 그렇지 않습니다. 모든 것은 선한 것이 아닙니다. There is not everything is good. 여기서 매우 중요한 구절을 얘기합니다. 하나님이 지으신 모든 것이 선한 것입니다. God created. Everything God created is good. 그러니까 하나님이 지으신 것이 모든 것이 선한 겁니다. 물론 태초에 하나님이 지으신 모든 것은 아름답고 선한 것이었습니다. 그러나 하나님의 창조의 작품 중에 하나였던 인간은 하나님의 뜻을 어기고요. 죄를 짓고 세상은 타락합니다. 그리고 많은 것이 오염되었습니다. 결국 하나님의 뜻을 떠난 인간들은 자기들의 욕망을 추구하죠. 남녀 간 결혼이라고 하는 이 아름다운 성적인 결합을 인간들은 쾌락이나 타락 그리고 성적 욕망으로 변제시켜 버렸습니다. 그리고 사랑과 나눔이라고 하는 것을 통해서 물질을 전해줘야 되는데 이 물질이 인간의 욕망을 추구하는 도구가 되었습니다. 결국 마땅히 주님 안에 누려야 될 기쁨들이 자기들의 이기적인 욕망과 그리고 쾌락으로 치닫고되는 세상의 그 타락, 배교가 넘치는 현실을 우리는 부인할 수가 없습니다. 그렇다면 왜 이 구절 바울은 왜 하나님이 지으신 모든 것이 선하다고 창조 때의 말씀을 상기시키고 있을까요? 결론적으로 말씀드릴 수 있습니다. 그 이유는 성도가 말세 마지막 때에 회복해야 될
말씀이 오늘 말씀이기 때문입니다. 뭐라고 얘기하십니까? 감사하라고 하십니다. 여러분 저를 따라서 한번 해보실까요? 감사하라. 감사하라. 네, 그렇습니다. 이것이 바로 말세 마지막 때 회복해야 될 주님의 마음이시기 때문입니다. 그럼 우리 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다. 바울이 이 글을 쓸 때 마지막 때를 생각하면서 기록한 것일까? 네, 그렇습니다. 이 글은 마지막 때 말세를 담아서 쓴 글입니다. 오늘 본문을 포함한 디모데전서 4장 1절을 보시면요. 이렇게 되어 있죠. 같이 읽겠습니다. 그러나 성령이 밝게 말씀하시기를 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니, 네, 여기 후일이라고 하는 단어를 주목할 수 있습니다. 이는 미래적인 시점의 그 날을 얘기합니다. 그런데 여기서 보니까 사람들이 믿음에서 떠났다고 얘기하고요, 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따랐다라고 얘기합니다. 마지막 때에 말씀하신 주님께서 마태복음에서도 이렇게 얘기하셨습니다. 그날의 거짓 선지자들과 많은 사람들이 나는 그리스도라고 말하면서 믿음에서 떠날 것이다 라고 얘기하셨습니다. 이 얘기를 지금 바울이 하고 있는 겁니다. 그런데 흥미롭게도 잘 들으세요. 이런 미래적 시점, in the future죠. 미래적 시점, 미래의 일이에 대한 얘기를 하면서 감사함으로 받으라라고 얘기하는 것은 현재적인 시점입니다. 미래에 대한 얘기를 언급하면서 현재적인 동사를 써서 얘기하고 있다는 겁니다. 다시 풀어 말씀드리면 감사함으로 받으라고 하는 이 미래의 감사는 미래에 감사하는 것이 아니라 오늘이라는 시간에 감사하라는 것입니다. 그래서 이렇게 미래적 시점을 현재적 시점으로 얘기하는 것을 여러분 관련 구절을 하나 더 보려고 하는데 디모데후서 3장 1절입니다. 여기 이 구절 한번 같이 읽어볼까요? 너는 이것을 알라. 매우 재미있는 것은 말세라고 얘기하면서 미래적 시점을 얘기하면서 그 다음의 구절들을 보면 현재적인 시점에서 서술을 하고 있는 걸 볼 수가 있습니다. 이게 문법적인 부분이라서 조금은 어렵게 느껴질 수도 있지만 자, 그냥 단순하게 심플리 생각해 보십시오. 다시 오늘 본문의 4절로 돌아와서 하나님께서 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다라고 하는 이 말씀은요, 오늘이라는 마지막 때를 살아가는 성도인 우리가 결단해야 될 권면이고요, 그리고 반드시 회복돼야 될 주님의 마음이시라는 겁니다. 이게 오늘 우리가 받아야 될 말씀인 거죠. 이건 미래에 대한 얘기가 아니라 오늘이라는 시점의 얘기를 얘기하는 겁니다. 잊지 마십시오. 그러므로 이 시간 감사할 때 버릴 것이 없다라고 하는 주님의 마음으로 살기 위해서 우리가 기억해야 될, 결단해야 될 하나가 있습니다. 자, 그것은요, 주어진 일상의 삶을 감사하시는 겁니다. 네, 어떤 삶을요? 주어진 일상의 삶을 감사하는 것입니다. 여러분, 주어진 일상이란 무엇입니까? 아침에 일어나는 것, 밤에 잠을 자는 것, 밥을 먹는 것, 또 우리 친구들과 대화하는 것, 그리고 우리 가족들끼리 대화하는 것, 모든 것을 얘기하는 거죠. 그게 모든 일상의 삶입니다. 아주 오래전에 제가 아리조나에서 사역을 하면서 거기에 있었을 때 3년간 그 아리조나의 어떤 뜨거운 계절을 많이 경험한 적이 있는데요. 한낮의 온도가 120도를 오르락 내리락 하는 그 뜨거운 여름에 잠시라도 차에서 나와서 들어가려고 하면 물통을 뒀는데 이 물이 끓고 있는 걸 봤습니다. 굉장히 처음에는 그게 굉장히 충격적으로 다가왔습니다. 물이 끓 정도로 굉장히 뜨거웠던 곳이거든요. 그리고 손잡이를 딱 잡으면 화상을 당하는 겁니다. 그러니까 그만큼 뜨거운 이 아리조나에서 굉장히 놀라웠던 한 사건이 지금도 기억하는 거는 신비롭게도 구름이 덮이면 태양을 덮어버리면 너무 시원해지는 겁니다. 이런 걸 경험해봤는데 혹시 여러분들 경험해 본 적 있으십니까? 근데 조지아는 조금 후덥지근하잖아요. 여름이 약간 습도가 있어서. 근데 아리조나는 습도가 없으니까 그게 구름으로 딱 가려버리면 너무 시원했습니다. 생각해봤습니다. 만일에 인간이 어떤 방법이나 과학이나 기술을 동원해서 이 온도를 1도라도 낮출 수 있다면 거기에 들어가는 돈은 얼마 정도 될까? 상상할 수 없는 거겠죠. 발전기를 돌려야 되고, 그 다음에 연료 이렇게 냉각시키는 냉각기를 돌려야 되고 어마어마한 돈이 들어갈 겁니다. 그러면서 성경의 출애굽기가 생각이 났습니다. 그렇구나. 하나님께서 출애굽한 백성들을 구름 기둥으로 덮어주셨다는 것, 그것이 얼마나 큰 은혜였는지를 생각해 본 적이 있습니다. 그래서 그 당시에 저희도 하나님께서 이렇게 구름 조각으로 덮어주셨을 때 너무나도 은혜가 됐던 시간들이 있었습니다. 감사했다는 것이죠.
이것이 얼마나 중요하다는 걸 알게 됐습니다. 오래전에 읽었던 책인데요. 평생 감사라는 책을 쓰신 그 정광 목사님이 자신이 아직 보여주시면 안 됩니다. 자신이 미국에서 목회하던 때에 겪었던 얘기 한 부분이 매우 인상적이어서 나누고 싶습니다. 그는 시카고에서 목회를 할 때였는데요. 당시 반복되는 삶이 너무 단조롭고 그리고 어떤 열정이나 헌신이나 비전이나 소망이 사라져버리고 마음에 냉랭한 마음으로 가득했을 때였답니다. 그때 자기 아들이 친구들과 놀다가 발에 이쑤시개가 박히는 사고를 당한 겁니다. 아이의 발이 퉁퉁 부어올랐고요. 그래서 병원에 가서 이쑤시개 조각들을 빼내기는 했는데 아이의 발이 가라앉지 않는 겁니다. 너무나 심각해져서 다시 병원에 갔습니다. 그랬더니 닥터가 이 아이를 엑스레이 말고 MRI를 찍어보자라고 얘기해서 권면했지만 찍을 수가 없었습니다. 그때 가난한 목회를 하고 있었기 때문에요. 그래서 나중에 닥터가 주선을 해줘서 MRI를 찍을 수 있게 됐답니다. 그리고 찍게 되는데 그때가 한 7개월 정도 지났을 때였는데요. 이 아이의 네 번째 발가락에 이 이쑤시개가, 아주 작은 이쑤시개가 같이 발가락 뼈랑 붙어 있어서 잘 보이지 않았던 겁니다. 그리고 이것을 빼낸 다음에 수술을 잘 하고 그리고 아이가 이제 회복될 수 있었다고 얘기합니다. 그러면서 이 목사님이 그때의 경험을 이렇게 기록했습니다. 보여주시면 됩니다. 이제 그때 비로소 일상의 평범함이 얼마나 소중하고 감사한 것인지 가슴 깊이 깨달았다. 아이들이 아침에 학교에 갔다가 오후에 돌아오고 아내가 아침에 일터로 나갔다가 저녁에 돌아오고 나 또한 주님의 교회를 섬기는 일로 아침에 출근했다가 저녁에 돌아오는 일이 지극히 평범한 일상이지만 감사하고 감격하며 살아야 할 하나님의 은총의 시간임을 값비싼 대가를 지불하고서야 알게 된 것이다. 저는 이 글을 보면서 그렇구나, 평범의 일상의 소중함이 얼마나 큰가를 감사했던 적이 있습니다. 사랑하는 여러분, 데살로니가전서 5장 18절에 이렇게 말씀하시죠. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뭐라? 네, 하나님의 뜻이라. 여러분, 질문을 하나 할까 하는데요. 여러분, 하나님의 뜻대로 살기를 원하십니까? 네, 아멘이죠. 그렇다면 여러분, 이 말씀을 따라서 감사하십시오. 그러면 하나님의 뜻대로 살게 되는 것입니다. 그런데 한 가지 우리가 주의할 것은 하나님께서는 이렇게 말씀하지 않으셨다는 겁니다. 얘들아, 감사해 줄래? 감사하면 좋겠어 라고 부탁하지 않으셨다는 겁니다. 여기서 쓰인 감사는 명령입니다. 감사하라는 것입니다. 감사하라. 그렇다면 우리가 감사하는 성도가 된다면 하나 더 여러분과 함께 말씀에 더 담아두고 싶은 것이 있습니다. 골로새서 2장 6절과 7절인데요. 우리 9절 같이 읽어볼까요? 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 여러분, 감사함을 넘치게 하라는 것입니다. 넘치게 하라. 여러분, 그게 무엇입니까? 나누라는 것이죠. 감사를 갖고 있는 것이 아니라 감사를 흐르게 하라라는 말씀이십니다. 그래서 바울은 사도행전 20장 35절에서 이 감사에 대해서 이렇게 얘기하고 있는 겁니다. 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억해라 하십니다. 여러분, 주는 것이 받는 것보다 복이 있다는 이 말씀을 믿으십니까? 네, 이것은 우리가 받은 그 사랑 때문에 주는 것입니다. 우리 주님께서 그렇게 하셨잖아요. 주님이 우리를 위하여 우리를 사랑하셔서 십자가에서 죽기까지 다 주셨습니다. 남김없이 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 주라는 것입니다. 받는 것보다 주는 것이 복이 있다고 하셨던 이 말씀을 우리의 마음에 새겨야 될 감사입니다. 여러분, 말씀드리고 우리가 함께 기도하는 것들 중에 이번 추수감사절 헌금은 이스라엘의 피해 지역으로 우리가 보내질 것이고, 또 한 군데는 독일 지역에 온 난민들, 많은 난민들이 유입되어 있는데 그 지역에 섬기는 헌신으로 드려지게 될 것입니다. 감사를 보내는 것이죠. 그리고 여러분들의 가정 속에서, 여러분들의 삶 속에서 감사했던 것들이 있다면 그것을 보내줘야 됩니다. 나눌 때 감사는 풍성해지는 것입니다. 감사가 되는 것은 나눌 때 일어나는 일입니다. 감사를 갖고 있으면 그 감사는 나만의 감사일 뿐 함께 나누는 감사가 되지 않습니다. 우리 주님께서 나누셨던 것처럼 우리 모두가 다 나눔을 통해서 감사가 풍성하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑하는 여러분, 미국을 세운 청교도들은요, 두 가지에 대한 책임을 강조했습니다. 첫 번째는 하나님께 감사해야 될 책임, 또 하나는 어려운 이웃에게 나눠야 될 책임.
이 두 가지를 강조했다고 합니다. 오늘 우리가 이 말씀을 마치기 전에 우리 두 가지를 기억하십시오. 오늘 주어진 일상 모든 것 범사에 감사하는 삶을 살기로 결단하십시다. 그리고 감사했다면 그것을 나만 갖고 있는 것이 아니라 우리 이웃들에게 나누는 감사가 풍성해지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 그래서 여러분의 삶에 감사함으로 삶을 이뤄가고 감사함으로 복의 통로가 되시고 감사함을 나눔으로 인하여 많은 감사가 풍성해지는 이번 추수감사절뿐만 아니라 우리 알버트 목사님도 이 추수감사절만의 감사가 아니라 늘 삶에 대한 감사를 얘기하셨잖아요. 우리가 날마다 감사함으로 더욱더 풍성해지는 저와 여러분의 삶이 다 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.